ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਧਾਰੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਉ ਬਾਰ ਰਹਾਉ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਪਲ ਹਮਰੈ, ਭੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ, ਭੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਉ ਬਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ,
किसे पशु, किसे रुख अगे, किसे मूर्ति अगे, कबर अगे, समाध अगे, जिथे मर्जी बंदे नूं झुका दो, झुक जू, नमस्कार करेगा। पर चेते रखियो, सच्चे पातशाह जी कहते जिथे तू झुक रहांगा, मत्था टेक रहा, नमस्कार कर रहा ना, बस एक मोटा जा अंदाजा लाओ उथों मिलदा की है, कुछ नहीं। बस इन्नी गल ही वेखनी है, जिन्हों मैं झुक रहा इहदे विच कोई सत्या है, ताकत है ना, जे है नहीं फिर क्यों? जे तेरा मन मनदा ना भी उत्थे कुछ नहीं है, तां फिर क्यों? एक प्रभु ते परमेश्वर ते टेक रख, वो मालक परमात्मा दे टेक रख, जेड़ा तेरे श्वासां दा सहारा, श्वासां दा आसरा है। उन्हों हमेशा डंडौत करया कर, हमेशा नमस्कार बेनती जोदड़ी करया कर। ते वो आपां पढ़ ही लिया, नमस्कार डंडौत बंदन अनक बार जाऊं बारै। मैं मेरे मालक तो अनेकां बार डंडौत करदा, अरदास करदा, झुक के नीमा हो के सलामा करदा। डंडौत तो भाव बिल्कुल डंडे वांग सीधे हो जाना। डंडौत तो भाव बिल्कुल डंडे वांग सीधा गुरु अगे हो जाना। हुण आपां वेखना भी कि असीं गुरु अगे नमस्कार करन वेले डंडे वांग सीधे हो गए जां नहीं होए, इह गल नूं वेखना। शायद इस गल नूं आपां सारे सौखे ही समझ जांगे भी ना इसी कित्थों सीधे हो गए। भाव की आ भी असी बाहरी तौर ते बेशक सिद्धियां दा नक्शा बना सकते हैं, कोई शक नहीं, इहदे विच कोई रत्ती भर भी दो रावां नहीं हन भी असी डंडे वांग डंडौत सरीरक तल ते नहीं कर सकते। जवाब आ कर सकते हाँ, बिल्कुल डंडे वांग लंबे पै के सीधे हो के, है ना। पर गुरु साहब जी कहते भी शरीर नूं सीधा तां कर लिया, पर असल दे विच मन नूं सीधा कर। मन है ना जिहड़ा, वो तां कुत्ते दी पूछ वर्गा बनिया पिया। जिन्ना टाइम मर्जी ते जिवें मर्जी अपने वल्लों तरीका अपना के ते कुत्ते दी पूछ नाल आपां डंडा बन दईए भी सीधी हो जावे, साल बाद 2 सालां बाद खोली जावे ते होवेगा की, जिहड़ी पूछ नाल डंडा बन्निया सी वो पूछ उवें जिवें फेर मुड़ गई। ते यही कहावतां ने ना साडे समाज दे विच भी कुत्ते दी पूछ आ जिहड़ी वो सीधी नहीं हुंदी, जदों डंडा खोलता तद ही तुरंत, कुछ समय बाद नहीं, तुरंत ही वो सीधी हो गई। शायद इत्थे कुत्ते दी पूछ तो असीं कुछ नहीं लैना, ते असीं तां इह वेखना भी साडा जिहड़ा मन है इह सीधा हो गया जां नहीं होया, बस मकसद आ। गुरु साहब ने गल आ कही आ भी अपने मन दी डंडौत करया कर, जमा मन नूं सीधा करके गुरु अगे झुकिया कर, मन सीधा करके। शरीर नूं तां भावें जिन्ना मर्जी सीधा करी चल, पुट्ठा करी चल, शरीर नाल कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ते वास्ता किहदे नाल आ, गलबात किहदे नाल आ, मन दे नाल आ। ते अपने मन नूं सीधा कर। फिर आपां पढ़ो, प्रभ जी तू मेरो प्राण आधारै, नमस्कार डंडौत बंदना, अनक बार जाऊं बारै। इहदी विचार आपां सुन ली। हे प्रभु जी तू मेरे प्राणां दा सहारा है,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਡੰਡੌਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲੈਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਊਠਤ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬੈਠਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਵਤ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਤ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਸੋਵਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਪਏ, ਜਾਗਤ। ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਆ, ਫਬਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਦਤ, ਤੇ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਜਾਇਆ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗੇੜਾ, ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਭਾਵ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡੌਤ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ। ਆਪਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ, ਪੁੰਨ ਮੀਨਜ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਡੌਤ ਮੀਨਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰੋ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ, ਜਦੋਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ। ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਬਾਣ ਦੀ ਛੰਭ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀਏ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੋਧਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜੇ ਕਹੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ, SHO, DSP ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰੋ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਸੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ,
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਸੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਜਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਘੜਾ, ਮਟਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਜਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੁਰਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੂਹਾਂ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੂਹਾਂ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਤਰਬਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ। ਕੋ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜ ਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਠੂਹਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਊ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ। ਭੱਜਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੱਤ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾ, ਨਰਮਾ ਗਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਕੜ ਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੜਨਾ ਆ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਭ ਨਾ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਸੰਘਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ? ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੁੰਬੀ ਪਾਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵਕਤ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੜਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਝੁੰਬੀ 'ਚ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੁੰਬਾ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈਗਾ, ਝੌਂਪੜੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਧੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੱਭੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਦਰਤੀ ਔਟਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਲ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਕੱਲੂਈ ਸੀ, ਕੱਲੂਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਰਪਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜੀ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੋਗਰਾ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰੋਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ, 1.5 ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.5 ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਧੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਕਰਦੀ ਬੰਦ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਭੰਬਟ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਭਮੱਕੜ ਆਉਣਗੇ। ਦੀਵਾ ਕਰਦੀ ਬੰਦ ਤੇ ਊਈ ਮਿੱਚੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਊਈ ਮਿੱਚੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਛਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਆ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਜੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਾਜੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਲੱਜਤ ਫੇਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਊਈ ਮਿੱਚੀ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਈ ਗਏ, ਊਈ ਮਿੱਚੀ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਈ ਗਏ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 3 ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਛਕ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦਾ ਲੇਖ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਊਠਤ, ਬੈਠਤ, ਸੋਵਤ, ਜਾਗਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਸਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ ਨਾ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਠੂਹੇ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੂਹਾਂ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਠੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫੜਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਇਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਆ। ਕਮਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ, ਲੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਤ ਕੱਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖਿਆਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਸ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਨਿਆਗਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਜੋ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਕਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਵੀ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਸੌਂਦੇ ਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ? ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਸੌਂਦੇ ਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਉਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੋਚਣਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੋਚਣਾ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 9 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ, 9 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਦੇ ਭਾਵੇਂ 18 ਘੰਟੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਗੰਦੀ ਆ ਫਿਰ 9 ਦੇ ਭਾਵੇਂ 18 ਕਰੀ ਜਾਂ 18 ਦੇ ਭਾਵੇਂ 36 ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਸੌਂਦੇ ਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੂਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੈ,
ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਰਥਾ ਮੀਨਸ ਪੀੜ ਦਰਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਲ ਤੇ ਆ, ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾਗਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਪਤੀ ਦੇਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਚਦਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੱਸਣਾ। ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਲਾ, ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ, ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਚਰਨਾਰੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਚਰਨਾਰੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।